নমস্কার, আপনারা দেখছেন সান্দন টিভি। আমি রয়েছি আপনাদের সাথে মীনাক্ষী। চোখ রাখছি এই মুহূর্তের খবরে। রাজ্য পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মিউজিয়াম দিবস পালন করা হয় বুধবার। ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়ামে এই অনুষ্ঠানে এদিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে তিনি এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন পরিবহন দপ্তরের আধিকারিকরাও। রাজ্যপাল এদিন ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়ামের কক্ষগুলো ঘুরে দেখেন। তিনি পরিচিত হন রাজ্যের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার সঙ্গে। ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়ামকে আলোর রোশনায় সাজিয়ে তোলা হয়। এদিকে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু ত্রিপুরাবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। Museum Day is organized each year on 18th May. The event and activities planned to celebrate International Museum Day can last a day, a weekend, or a whole week. So we are organizing this today. On this day, participating museum plan creative events and activities related to the International Museum Day theme, engage with their public and highlight the importance of the role of museum as institutions that serve society and its development. The objective of International Museum Day is to raise awareness on the fact that museums are an important means of culture exchange, enrichment of culture and development of mutual understanding, cooperation and peace among people. Participation in International Museum Day is growing among museums all over India. In 2024, the celebrations amplified its impact by the development of hybrid activities all around the world. The Indian Museum of Calcutta is the largest and oldest museum in India and has rare collections of antiques, armor and ornaments, fossils, skeletons, mummies and Mughal paintings. Ujjayanta Palace is the state museum of the Indian state of Tripura and former royal palace of the princely state of Tripura. It was built by Maharaja Radha Kishore Manikyaji. উমাকান্ত একাডেমি স্ট্রং রুম পরিদর্শন করলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল। স্ট্রং রুমের সার্বিক ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখে তিনি সন্তুষ্ট বলে জানিয়েছেন। বুধবার উমাকান্ত একাডেমি স্ট্রং রুম পরিদর্শনে যান রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল। সঙ্গে ছিলেন পশ্চিম জেলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ডক্টর বিশাল কুমার। উমাকান্ত একাডেমিতে মোট 14টি কাউন্টিং হল রয়েছে। এই 14টি কাউন্টিং হল এদিন ঘুরে দেখেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল। কাউন্টিং হলগুলোতে এখনো কাজ চলছে। কাউন্টিং হলগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরার হল ঘর ও পরিদর্শন করেন তিনি। স্ট্রং রুম পরিদর্শনের মাঝে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল জানিয়েছেন, মোট 20টি কেন্দ্রে 60টি কাউন্টিং হল রয়েছে। কাউন্টিং হলগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে। নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে 3টি বলয় রয়েছে। কাউন্টিং হলগুলো নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে সিআরপিএফ এর জওয়ানরা। পর্যাপ্ত পরিমাণে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে সবকটি কাউন্টিং হলে। বিদ্যুতের ব্যবস্থা সহ আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি খতিয়ে দেখেছেন। যেটুকু কাজ বাকি রয়েছে তা আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় তিনি খুশি। काउंटिंग आपका 4 जून को है, तो उसकी पहले जितनी भी व्यवस्थाएं लेनी है काउंटिंग के लिए वो पूरी हो जाएंगी। ऑलरेडी सभी 60 काउंटिंग हॉल्स में काम चल रहा है, जो 20 अलग अलग लोकेशंस में होंगे। यहाँ पे आपके 14 काउंटिंग हॉल्स हैं जहाँ काउंटिंग होगी, ऐसी बाकी और 19 अलग अलग लोकेशंस हैं पूरे स्टेट में जहाँ पे काउंटिंग होगी। तो उन सब जगह पर प्रॉपर वायरमेंट में काउंटिंग हो, उसमें CCTV कैमराज, फायर एक्सटिंग्विशर का अरेंजमेंट, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, वो सब चल रहे हैं। कई जगह तो कंप्लीट हो गए हैं, कुछ जगह फाइनल स्टेजेस में, तो सब हो जाएगा। सिक्योरिटी कितना रहेंगे काउंटिंग? सिक्योरिटी का तो जो नॉर्म है उस हिसाब से रहेगा। 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। सबसे बाहर मतलब सबसे अंदर कह लीजिए जो एकदम स्ट्रांग रूम के साथ सिक्योरिटी रहती है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की होती है, CAPF जैसे यहाँ पे भी है, आप देख रहे हो।
वो रहती है, उसके बाद आपकी स्टेट आर्म पुलिस की रहती है, उसके बाद बाहर स्टेट पुलिस की होती है। तो 3 लेयर सिक्योरिटी हर स्ट्रांग रूम में है। जब से स्ट्रांग रूम 19 अप्रैल या 26 अप्रैल से ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू रहेगी अप टू द डेट ऑफ काउंटिंग। इस लोकसभा আগামী 4 জুন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতে চলেছে। ফলাফল ঘোষণা দিনক্ষণ যতই এগিয়ে আসছে ততই বাড়ছে স্নায়ুর চাপ। শান্ত 1 বছরের পুরনো রসিদ ব্যবহার করে বৃদ্ধাশ্রমের নামে বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলতে গিয়ে এলাকাবাসীদের হাতে ধরা পড়ল 2 মহিলা। ঘটনা চরিলাম ব্লকের সিলেটিয়ামুড়া এলাকায়। প্রতারণার অভিযোগে পুলিশ এই 2 মহিলাকে আটক করেছে। বুধবার চরিলাম ব্লকের 66 মাইল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সিলেটিয়ামুড়া এলাকায় বৃদ্ধাশ্রমের নাম করে চাঁদা তুলতে যায় 2 মহিলা। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে রসিদ দিয়ে চাঁদা তুলতে শুরু করে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, রসিদের মধ্যে একই নাম থাকলেও রসিদটা ছিল পৃথক পৃথক ধরনের, যার কারণে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। তারা সহায়তা নেয় সংশ্লিষ্ট ক্লাবের সদস্যরা 2 মহিলাকে আটক করে খবর দেয় পুলিশের কাছে। একই সঙ্গে খবর পাঠানো হয় সংশ্লিষ্ট আশ্রম কর্তৃপক্ষের কাছেও। আমরা আছে শ্রীমাইল গ্রাম পঞ্চায়েতের জায়গাটার নাম হচ্ছে সিলেটিয়ামুড়া। এই আধা ঘন্টা আগে 2 তো গেছে, এখন আমরা গেছে যে আমার কাছে কইছে মানে কিন্তু বৃদ্ধাশ্রমের থেকে কিছু দেওয়ার জন্য। তো আমিও যতটুকু পাইছে 10 টাকা দিছে। তো আমরা তো সরমন, আমরা তো আর জানি না এটা কি নাই। তখন যখন আমরা ক্লাবের খোলা পাইছি আর কি, তাই না দশে পরে দেখছে দুজন তো 4 জন যে ওখানে একবারে দিছে আরেক রকম দিছে। এরা কাছে একই আশ্রম, রাধা গোবিন্দ কিন্তু এক, রিসুটে কিন্তু 2 রকম। তাহলে 2 রকম হয় কিভাবে? এরপরে এনে বেজাল আছে। আমরা ক্লাবের খোলা পাইনে হেরারে ধরা কইছে। এই আশ্রমের থেকে ওই সেক্রেটারিরে ডাইকে আনা হইছে একজনে, আমরা জানি না। তো ডাইকে আনা কইছে পরে তাইনে 2 জনে কইছে হেরার লোক আর 2 জন হেরার লোক। এই তারা কইতাছে এর আগে তারা এটার মধ্যে কাজ করে 10 বছর আগে কাজ করলে 10 বছর পরে তো সবাই তাহলে এখন 10 বছর আগের টাকা রিসিট দিয়ে টাকা দিলে এই রকম না কারণ যে কইছে তাইনে না তইলে সবাইতে বহুত হইছে। মানুষের থেকে টাকা নেওয়ানোর অনেকটা ধরা পড়ছে, অনেকটা তারা বিদ্যার্থী কি লাগবে ফিরে এলা কি হয় আমরা সবাই এরারে গেল আটক করছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ, ছুটে আসে সংশ্লিষ্ট আশ্রমের সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদিকা। তারা জানিয়েছেন এই 2 মহিলার নাম অনিমা দাস এবং পূর্ণিমা বিশ্বাস। দুজনেই পূর্বতন কমিটিতে ছিল, কিন্তু বর্তমান পরিচালন কমিটিতে তারা নেই। এই আশ্রমের 1 বছর আগের রসিদ ব্যবহার করে তারা চাঁদা সংগ্রহ করেছে। পুলিশ এই 2 মহিলাকে আটক করেছে। আশ্রম কর্তৃপক্ষের তরফে সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদিকা দুজনে পুলিশের কাছে আবেদন জানাবেন এই 2 মহিলাকে যাতে নিজেদের ভুল শুধরে নিতে একবার যাতে সুযোগ দেওয়া হয়। বাকিটা যেহেতু আইনি বিষয়, সেই হিসেবেই আইনের ঊর্ধ্বে গিয়ে তাদের কোনো কিছু বলার নেই। আজকে ধরেন 11টা 11:30 নাগাদ আমরা কয়েকদিন যাবত মোটামুটি একটু আন্দাজ করতেছিলাম, যেখানে মানুষ আমার সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে লেগে আমরা চাঁদা চাইতেছি, মানে ডোনেশন চাইতেছি। অনেকখানে আমরা খবর পাচ্ছি যে এরকম পার্টি আগে গেছে, তারা আমরা কোনো রকম পাইছি না। কিন্তু এখন আমরা 2-3 যাবত আমরা যারা আদার্স কালেকশন পার্টি আছে, হ্যাঁ, তারা কিন্তু তোমরা একটু ফলো রাখো, হ্যাঁ, ফলো রাখা দেখো তোমরারই অসুবিধা হইতেছে, মানুষের কাছে হ্যাঁ হইতেছে, তারা এরকম ফ্রডগিরি করতেছে। তখন তারা আজকে আমার চিফ সেক্রেটারির মাধ্যমে খবর পাইলাম যে এরকম তখন 11:30 12টা নাগাদ এরকম তারা একটা পার্টি যে পরিমল চৌমুড়ি সিলেটিয়ামুড়া জায়গাটার নাম গেছে। আমি তো ফলো রেখেছে এরা, তোমরা কোনো কিছু মিস ইয়ার মধ্যে যাইবা না, এলাকাবাসীরা একটু সহযোগিতা করো। সহযোগিতা করছে, আমি যে ফোন পাইলাম তারা একটু হাতে নাতে ধরা পাওয়া গেছে। দেখা গেছে পুরানো কমিটির জেলে 1 বছর আগে যে কমিটিটা ছিল, যে কমিটি এখন ডিজলভ, হ্যাঁ, এই কমিটির কিছু তারা কাজ করতো, সেই রিসিপ্ট দিয়া তারা অবৈধ উপায়ে চাঁদা কালেকশন করতেছে। আমাদের বৃদ্ধারার যে অসহায়, যারা মৃত্যুপথ যাত্রী অসহায় যারা আছে, তারা তো আর হয়েছে না, তারা ধরেন ছিন্নমস্ত হয়েছে কেমনি, তারা সামাজিক কারণে বা পারিবারিক কারণে আজকে আত্মীয় স্বজন বন্ধুগণ থেকে আলাদা। তারা আমরা মানুষের কাছে ডোর টু ডোর ভিক্ষা করে সেরা এ করে দুষ্টুর মধ্যে ভিক্ষাই। আমি একজন পেনশনার। এই 2 মহিলার নাম কি? একজন অনিমা দাস, আরেকজন প্রথম কমিটিতে ছিলেন, আর আরেকজন পূর্ণিমা বিশ্বাস। বলা যেতে পারে এই ঘটনা সমাজের বুকে চলতে থাকা বাকি ঘটনাগুলোর জন্য একটা দৃষ্টান্ত হতে পারে। অসৎ উপায়ে অবলম্বন করে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে যারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এইভাবে চাঁদা আদায় করছেন, তাদের জন্য এই ঘটনা হতে পারে একটা সতর্কতামূলক বার্তা। শুধরে না গেলে বিপদে পড়তে হবে, আর আইনের বেড়াচালে আটকে গেলে শান্তি কাট
আর আইনের বেড়াজালে আটকে গেলে শাস্তি নিশ্চিত, এমনটাই ধারণা সচেতন মহলের। শান্তন টিভি। যাত্রাপুর থানা এলাকায় যান দুর্ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। অবশেষে পুলিশ যান দুর্ঘটনা রুখতে সড়ক সুরক্ষা অভিযানে নেমেছে। গত 20 মে থানা এলাকায় মাইকিং করা হয় দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতন করে, কিন্তু মাইকিং করার পরও যাত্রাপুর আরক্ষা প্রশাসন পর্যবেক্ষণ করে মাইকিং এর গুরুত্ব বাইক চালকের একটা অংশের কাছে গুরুত্বহীন। তার এই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ গাড়ি নিয়ে ছুটে বিভিন্ন জনবহুল বাণিজ্যিক এলাকায়। এতে 21শে মে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত 25টি বাইক হেলমেটবিহীন অবস্থায় আটক করে থানায় নিয়ে আসে এবং বাজেয়াপ্ত করে। এছাড়া 2টি ড্রাইভিং লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হয়। যাত্রাপুর থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ জানান, আটক বাইকগুলি জরিমানা করে ছাড়া হবে। অনুরূপভাবে বুধবার সকাল 10টা থেকে শুরু করে অভিযান। কাঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকার চৌমুহনীতে 1 ঘন্টা অভিযান চালিয়ে 4টি হেলমেটবিহীন বাইক আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তারপর ছুটে যায় বাঁশপুকুর বাণিজ্যিক এলাকায়। সেখানে যাওয়ার পথে বাইপাস সড়কে এবং বাইপাস পুকুর এলাকায় বেশ কিছু হেলমেটবিহীন বাইক বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসে। যারা হেলমেটহীন যারা বাইক চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা অভিযান চালাচ্ছি। কিছুদিন আগে আমরা একটা প্রেস মিটিং করেছি, এলাকার বিভিন্ন ইউনিটদের ডেকে অ্যানাউন্স করেছি। আমরা পরশুদিন রাত্রে পুরো আমাদের যাত্রাপুর থানা এলাকাতে অ্যানাউন্স করেছি, একদম স্ট্রিক্টলি সবাইকে অবগত করেছি যে হেলমেটহীন এবং যে কোনো ডকুমেন্টেশন ছাড়া অবৈধভাবে যে কোনো বলে আমরা অ্যাকশন করবো। পুরো এলাকাতে আমরা অ্যানাউন্স করেছি। অ্যানাউন্সের পরে ফলো আপ অ্যাকশন হিসাবে গতকালকে থেকে আমরা হেলমেটহীন বাইক চালকদের উপরে আমরা অভিযান নেমেছি। তো এই অভিযানে যেসব বাইক আমরা হেলমেট ছাড়া বাইক চালিয়েছি, পুরো এলাকার থেকে 25টা বাইক আমরা বাজেয়াপ্ত করেছি। অলরেডি এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত মহেশখোলা এলাকায় একটি গ্যাসের এজেন্সিতে হানা দিল চোরের দল। চোরেরা এই এজেন্সিতে হানা দিয়ে কম্পিউটার, গ্যাসের চুল্লি, রেগুলেটর সহ প্রায় 4-5 লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। চুরির দায়ে কর্তৃপক্ষের তরফে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এয়ারপোর্ট থানায়। আমি হলাম নরসিংগড় গ্যাস এজেন্সির অপারেটর। কালকে রাত্রেবেলা আমার অফিসে চুরি হয়েছে। আমার অফিসের এ টু যে যাবতীয় যা আসলো সবগুলা জিনিস চুরি নিয়ে গেছে। আর এই জিনিসগুলির ভিতরে উল্লেখযোগ্য হলো আমার অফিসের যে সিস্টেমটা, কম্পিউটার সেট, প্রিন্টার মেশিন, তারপরে গ্যাস স্টোভ, তারপরে সিলিন্ডার, রেগুলেটর, তারপরে আরও যাবতীয় অনেকগুলো জিনিস ছিল, এই সবগুলো চুরি নিয়ে গেছে। যেগুলি নিচ্ছে সেগুলির আনুমানিক বাজার মূল্য কত হতে পারে? এটা বাজার মূল্য আনুমানিক 4 থেকে 5 লাখ টাকার মতন মাল নিয়ে গেছে। এই বিষয়ে আপনারা পুলিশকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, পুলিশে আমি একটা জিডি দিয়েছি সুষ্ঠু তদন্তের জন্য। পুলিশ আমাকে আশ্বাস করেছে সুষ্ঠু তদন্ত করবে। নৃসিংহদেবের আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে আগরতলার ইস্কন মন্দিরে বুধবার সকাল থেকে বিশেষ পূজা অর্চনার আয়োজন করা হয়। এদিন সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ছিল ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়। হরিনাম সংকীর্তনে মেতে ওঠেন সকলেই। সন্ধ্যায় হয় অভিষেক, এরপর প্রসাদ বিতরণ। সব মিলিয়ে ভক্তরা দিনভর কাটায় ভক্তি ও আরাধনার মধ্য দিয়েই। আমাদের আজকে প্রোগ্রাম সকালবেলা থেকে চলছে। সকাল 9টা থেকে আমাদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। আমাদের নৃসিংহযজ্ঞ, এই নৃসিংহযজ্ঞ সমাপ্ত হয়েছে আমাদের 12টা-1টার দিকে। তারপর আমাদের কীর্তন মেলা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত চলছে কীর্তন মেলা। আমাদের এক্ষুনি শুরু হবে অভিষেক। সবাই উপোস করছেন এবং খুব সুন্দরভাবে সমস্ত ভক্তরা এসেছেন, খুব আনন্দ উপভোগ করছেন। তো অভিষেকের পথে সবার প্রসাদের ব্যবস্থা রয়েছে, প্রসাদ নিয়ে তারপর যাবে। প্রতি বছর 22শে মে দিনটিকে আন্তর্জাতিক জৈব বৈচিত্র্য দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বুধবার রাজধানী আগরতলাতেও এই দিনটি উদযাপিত করা হয়। এদিন টিএফডিপিসির কমপ্লেক্সে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত করা হয় বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান। ত্রিপুরা বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বায়োডাইভার্সিটি বোর্ডের সদস্য সচিব দীপা ডি নায়ার, ত্রিপুরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ডক্টর কে শশী কুমার, ত্রিপুরা কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর দেবাশিস সেন, সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বন দপ্তর ও কৃষি দপ্তর সহ আগরতলার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। प्रत्येक वर्ष May 22nd is celebrated as the International Biodiversity Day. এটার উদ্দেশ্যটা হলো পৃথিবীতে যতগুলা বায়োডাইভার্সিটি আছে
जंतु जीवन हो या प्लांट्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या सॉइल हो या एयर हो, all forms of life forms which has its own relevance and it has to be protected. এটা মূল উদ্দেশ্যটা হলো আজকে সেলিব্রেশনের। और this is in fact the UN has declared 2024 as the in fact the main aim is it is called to be part of the plan. It is an international plan, but it urges for cooperation among all parts. এখনকার মতো এই মুহূর্তে সংবাদ এই পর্যন্ত। অন্যান্য আপডেটস দেখার জন্য অবশ্যই নজর রাখতে হবে সান্দন টিভির পর্দায়। সান্দন টিভি, দায়বদ্ধতাই যার ঐতিহ্য।